آپ کو برکت دے، آمین۔ خدا کا شکر، آئیے کلام خدا کو آج اپنی رہنمائی کے لیے سیکھتے ہیں جو خدا ہمیں آج سکھاتا ہے۔ نکالیے میرے ساتھ اعمال کی کتاب، جن کے پاس بائبل ہے، اس کا 8 باب اور اس کی 18 آیت سے ہم شروع کریں گے اور ہم اس کی 23 آیت تک اپنی رہنمائی کے لیے پڑھیں گے۔ بلکہ 24 میں پڑھیں گے تو ہمیں بڑی برکت ملے گی۔ بائبل جس کے پاس نہیں ہے وہ لے سکتا ہے۔ کلام خدا میں سے پھر حوالہ بیان کرتا ہوں۔ اعمال کی کتاب، اس کا 8 باب اور اس کی 18 آیت سے لے کر ہم اس کی 24 آیت تک آج اپنی رہنمائی سے پڑھیں گے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ جب شمعون نے دیکھا کہ رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے روح القدس دیا جاتا ہے تو ان کے پاس روپے لا کر کہا کہ مجھے بھی یہ اختیار دو کہ جس پر میں ہاتھ رکھوں وہ روح القدس پائے۔ پطرس نے اس سے کہا، تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں، اس لیے کہ تو نے خدا کی بخشش کو روپیوں سے حاصل کرنے کا خیال کیا۔ تیرا اس امر میں نہ حصہ ہے نہ بخرا، کیونکہ تیرا دل خدا کے نزدیک خالص نہیں۔ پس اپنی اس بدی سے توبہ کر اور خداوند سے دعا کر، شاید تیرے دل کے اس خیال کی معافی ہو، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تو پت سی کڑواہٹ اور ناراضگی کے بند میں گرفتار ہے۔ شمعون نے جواب میں کہا، تم میرے لیے خداوند سے دعا کرو کہ جو باتیں تم نے کہیں ان میں سے کوئی مجھے پیش نہ آئے۔ کلام خدا کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیزوں، میرے بیٹے، میری بیٹیوں، آج ہم چند باتیں قسمت کے حوالے سے کہ لوگ بہت سے کہتے ہیں جو قسمت میں لکھا ہے وہی ملے گا۔ بہت ساروں کا خیال ہے کہ جو قسمت میں لکھا ہے وہ ملتا ہے۔ ایسا ہی بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جڑا لکھا ہے مل ہی جائے گا۔ لیکن آج کلام خدا میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کلام ہمیں خدا عطا کرتا ہے یہ ہے ایکٹ اور اس کے بعد ری ایکٹ، یعنی انگلش کا لفظ ہے یعنی عمل اور اس کے بعد رد عمل۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ قسمت کا حال اگر دیکھا جائے تو قسمت کہتے ہیں قسمتی دیوی کسی تو بھی مہربان ہو سکتی ہے۔ حالانکہ میرے بچوں، میں آج ایماندار ہوتے ہوئے آپ کو یہ بات سکھانا چاہتا ہوں کہ ایماندار کا کسی بھی قسمت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ خدا ایماندار کے وسیلہ سے جو کام کرنا چاہتا ہے وہ کرنے سے باز بھی آتا ہے۔ اس لیے یہ باتیں ہماری رہنمائی کے لیے ہیں کہ ہم اسے سیکھیں، جانیں کہ کچھ بھی خدا نے جب انسان کو پیدا کیا تو کچھ بھی اس کے لیے برا نہیں پیدا کیا۔ کوئی کام، کوئی چیز اس کے لیے بری پیدا نہیں کی، بلکہ ہر چیز اس کے لیے اچھی پیدا کی۔ اور خدا نے، ہم جانتے ہیں کہ خدا نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس سے بڑی اور کیا خوبی ہو سکتی ہے، کیا مہربانی ہو سکتی ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر یعنی اپنے مانند پیدا کیا تاکہ وہ جس طرح خدا خالص ہے وہ بھی خالص ہو۔ اور ہم جانتے ہیں خدا کا دل خالص ہے کہ ناخالص؟ خالص ہے۔ اس لیے خدا نے انسان کے دل کو بھی خالص ہی رہنے کے لیے یعنی اسے پیدا کیا۔ میرے بچوں، میرے بیٹے، میری بیٹیوں، یہ واقعہ جو آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے نا، ہم جانتے ہیں کہ عمل یا ہم اعمال پڑھا ہے ہم نے، یہ عمل کی جگہ ہے۔ عمل کے بعد کی جمع آ جاتی ہے، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال یعنی عمل کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، یعنی عمل کے بعد رد عمل، یعنی اس کا ریئیکٹ ضرور آتا ہے، کسی بھی ایکٹ کا ریئیکٹ ضرور آتا ہے۔ جو کچھ کرتے ہو اس کے بعد اس کا جو ریئیکٹ ہے، جو کچھ کیا ہے آپ نے، اس کے بعد اس کا بدلہ آپ کو ضرور ملتا ہے۔ ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ایماندار جب تک توبہ نہیں کرتا، جب تک وہ خدا کے نام سے نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتا،
جب تک وہ خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتا، اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ ہم جانتے ہیں ایک بات کی جو ایمان رکھتے ہیں یا کلام کو سمجھتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ کلام جب سنایا جاتا ہے تو انسان کے ایمان میں کیا ہوتی ہے؟ مضبوطی آتی ہے، اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ آج میرے بچوں ہم جانتے ہیں ایمان لانے والے کے لیے کلام مرکز کی انجیل بیان کرتی ہے، متی کی بیان بھی کرتی ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے ایمان لانے والوں کے درمیان میں کیا ہوں گے؟ معجزے۔ یہ لکھا نا کہ ایمان لانے والوں کے درمیان میں کیا ہوں گے؟ معجزے۔ وہ کیا کریں گے؟ لکھا ہے وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو بیمار شفا پا جائیں گے، وہ بدروحوں کو نکالیں گے، وہ نئی نئی زبانیں بولیں گے، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی ہلاک کرنے والی چیز بھی پیئیں گے تو انہیں ان سے کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔ یعنی یہ ایمان اگر ایماندار ایمان رکھتا ہے تو اگر وہ ہلاک کرنے والی چیز بھی کوئی پیتا ہے تو اس سے اس کو نقصان نہیں ہوتا۔ یعنی آج ہم دیکھتے ہیں جب رسولوں نے اپنی خدمت کا آغاز کیا، جب روح القدس انہوں نے خداوند سے پایا، تو لکھا ہے کلام خدا میں کہ جو کوئی بھی ایمان لاتا، جو کہ ان کی جماعت میں شامل ہوتا، وہ اس پر کیا رکھتے؟ اپنا ہاتھ رکھتے۔ اب یہ ہاتھ رکھنا میں بھی آپ رکھ کوئی بھی کسی پر رکھ سکتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رسول جب ہاتھ رکھتے، جن پر ہاتھ رکھے جاتے ہیں وہ کیا کرتے؟ روح القدس پاتے، انہیں روح القدس مل جاتا، روح القدس کی یعنی پہچان ان کی زندگی میں شروع ہو جاتی۔ اس کا مطلب ہے ان کا ایکٹ جو ہاتھ رکھنے کا تھا یہ خدا کے حکم کے وسیلہ سے، خدا کے کلام کے وسیلہ سے انہیں یہ ساری برکت ملی تھی، کیونکہ لکھا ہے مسیح یسوع کے منہ کی باتیں ہیں کہ وہ کیا کریں گے؟ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے، اور لکھا ہے کہ وہ نئی نئی زبانیں بھی بولیں گے۔ یعنی جب ان پر ہاتھ رکھ کے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں، تو کلام میں لکھا ہے کہ ان کی زندگی میں کیا آتی ہے؟ تبدیلی آتی ہے۔ آج پہلی بات یہ سیکھتے ہیں کہ جب ایماندار رسول، خدمت کردار جو خادم لوگ ہیں، جب آپ پر ہاتھ رکھ کر دعا کرتے ہیں تو یاد رکھیے اس ہاتھ رکھی گئی دعا کا اثر ضرور ہوتا ہے، یعنی اس کے بعد ریئیکٹ ضرور آتا ہے، رد عمل ضرور آتا ہے۔ خدا اپنے خادموں کی دعاؤں کو کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے، اور اس کے بعد جس کے لیے وہ دعا کرتے ہیں ان کی زندگی میں ضرور کچھ نہ کچھ یعنی کیا ہوتا ہے؟ کوئی نہ کوئی کام ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے رسولوں نے اپنے ان لوگوں پر جنہوں نے کیا کیا تھا؟ یعنی بپتسمہ لیا تھا، ہاتھ رکھے تو وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ روح القدس سے بھر گئے۔ جس کے لیے آج بھی ہم سیکھتے ہیں کہ کسی بھی زندگی میں جو خدا کی ہے، خدا کے نام سے منسوب کی گئی ہے، اس کی زندگی میں روح القدس کا موجود ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں مسیح یسوع کے کلام کو کرنتھیوں کے خط میں پولس کہتا ہے جس میں مسیح کا روح نہیں ہے وہ اس کا نہیں ہے۔ اس لیے یہاں دیکھیں ان کو روح القدس ملتا ہے تو اس کے بعد کیا لکھا ہے کہ ایک نام شمع نامی ہے، ان کے ساتھ کا ساتھی ہے، وہ امیر ہے، وہ امیر آدمی ہے، اس کے پاس پیسے بڑے ہیں، اسے دولت کا نشہ ہے، وہ سمجھتا ہے میں سب کچھ پیسے سے ہی حاصل کر لوں گا۔ وہ اب انہیں کہتے کیا؟ انہیں لالچ دیتے ہیں رسولوں کو کہ تم مجھ سے پیسے لے لو، مجھ سے روپے لے لو، اور کیا کرو؟ مجھے بھی یہ اختیار دو کہ میں بھی جس پر ہاتھ رکھوں وہ روح القدس پائے۔ یعنی اب اس کا اندر جو ہے وہ خدا پر نہیں توکل کرتا، وہ کس پر توکل کر رہا ہے؟ اپنی دولت پر، اپنے روپے پیسے پر، کہ میں انہوں لالچ دواں گا، انہوں پیسہ دواں گا کہ منو بھی اختیار دیں گے تاکہ میں بھی دوسروں پر ہاتھ رکھوں تو وہ دوسرے کیا کریں؟ روح القدس پائیں۔ میرے بچوں، میرے بیٹے، میری بیٹیوں، جب انہوں نے ایسا کہا تو ہم جانتے ہیں کہ آگے سے جواب کیا آیا۔ یاد ہے، پھر پڑھتا ہے اس آیت کو، جس کے پاس بائبل اپنی کھول سکتا ہے۔ جب انہوں نے ایسا کہا تو پترس جو ہے اس نے اس کے ساتھ جو بات کی، اس نے کیا لکھا؟ اس نے کہا ہے پترس نے اس سے کہا تیرے روپے تیرے ساتھ کیا ہو جائیں؟ غارت ہو جائیں، اس لیے کہ تو نے خدا کی بخشش، یعنی روح القدس کیا ہے؟ بخشش ہے، انعام ہے، یہ خدا کی طرف سے دیا گفٹ ہے۔ تو نے اس بخشش کو، اس گفٹ کو کیا کیا ہے؟ اپنے روپیوں سے، لکھا ہے کلام خدا میں کہ تو نے خدا کی بخشش کو روپیوں سے حاصل کرنے کا خیال کیا۔ تیرا اس امر میں نہ حصہ ہے نہ بخرا، کیونکہ تیرا دل خدا کے نزدیک خالص نہیں ہے۔ میرے بچوں، میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس کسی کا یعنی خدا کے علاوہ کسی اور پر توکل ہے، روپے پیسے پر، اپنے دوستوں پر، اپنے
भाई पर, अपने किसी और इंसानी यानी साथी पर, याद रखिए वो खुदा की निगाह में खालस नहीं है। खुदा की निगाह में ईमानदार वही खालस है जिसका दिल खुदा के लिए क्या है, साफ है। यानी किसी भी ईमानदार का खुदा के हुज़ूर आना कैसे दिल से, साफ दिल से आना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, सीखो इस बात को। ये बात जो है ये आम नहीं है। हम जानते हैं कि ये देखा जाए तो मर्दे खुदा ने उसे बरकत देने की बजाय क्या कहा है, तेरा ना इस दुनिया में कोई अमर है, ना तेरा कोई हिस्सा, बकरा होता है हिस्सा, तेरा कुछ भी नहीं वजूद बनेगा, क्योंकि तूने खुदा की बख्शिश को पैसों से हासिल करने की कोशिश की है। मैं आज बयान करना चाहता हूँ, आप जो कुछ भी करते हो ना, यानी किस्मत के हवाले से, यानी अगर ये शख्स ऐसा ना करता तो शायद ये बात आगे से खुदा का बंदा पतरस ना करता। यानी उसे देखा जाए तो खुदा के बंदा की तरफ से ये थोड़ा सा सख्त रवैया देखना पड़ा, दूसरे लफ्जों में बददुआ। यानी अब वो, इसको मैं और बयान करना चाहता हूँ, आखिरी अंत में लिखा है, उसने जब ये बातें की तो शमौन ने जवाब में कहा कि तुम मेरे लिए खुदा से अब क्या करो, दुआ करो। उन्होंने कहा भाई मैं मान गया हूँ कि मैं काम गलत किया। जमील साहब उन्हें इकरार कर लिया है कि मैं वाकई ये काम गलत किया है। यानी पहले उसने जो यानी एक्ट किया उसका जवाब क्या आया, सख्ती में, यानी गुस्से से उसने बोला कि तेरा ना जमीन पर कुछ अमर है, ना तेरा बाद में कुछ बकरा है, लिहाजा तूने ये गलत काम किया है। अब वो शख्स फौरन क्या करता है, वो फौरन अपनी बात को यानी अपने रद्दे अमल को क्या करता है, चेंज करता है। यानी अब अगर वो चेंज ना करता, फर्ज किया अगर वो इसको तब्दील ना करता तो ये सब कुछ जो खुदा के खादम के मुंह से बात निकली थी ना, वो सारी उसकी जिंदगी में पूरी होनी थी। लेकिन उसके बाद उसकी चेंजिंग क्या हुई, उसने कहा मर्दे खुदा ऐ साहबो मेरे लिए क्या करो, दुआ करो। यानी खुदा से मिन्नत करो, खुदा से इल्तिजा करो कि जो कुछ मैंने किया है, अगर मैंने गलत किया है तो कहीं ऐसा ना हो कि जो कुछ आपके मुंह से ये बात निकली है मेरे लिए कहीं पूरी हो जाए। इसलिए मेरी दुआ करूं, मैंने गलत किया। मेरे अजीजों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, अगर हम याद रखें हमारी जिंदगी में कुछ गलत हो रहा है ना, तो हम ये कभी ना कहें कि ये हमारी किस्मत में ऐसा ही लिखा हुआ था। हम अक्सर कहते हैं नहीं यार सब कुछ मेरी किस्मत से लिखे सी तो मेरे ना होने दिया, हरगिज नहीं लिखा हुआ ऐसा। यानी आप उस अगर समझते हैं लिखा हुआ है, आप उस लिखे हुए को चेंज कर सकते हैं, आप तब्दील कर सकते हैं। कब? आप अपने दिल को पहले नंबर पर क्या करो, खालस करो, और खालस दिल करके क्या करो, खुदावंद के कदमों में आओ, खुदा के करीब आओ। जिस तरह मुझे याद आया, वो आप जानते हैं एक औरत बदियों बदकारियों से भरी हुई थी और वो इतर लेकर कीमती कहाँ पहुंची, यीशु मसीह के पास पहुंच गई और वहां जाकर उसने अपना सर कहाँ रखा, यीशु मसीह के कदमों में। यानी पहले वो क्या थी, पहले जो कुछ वो करती थी लोग उसे किस निगाहों से देखते थे, बुरी निगाहों से। लेकिन बाद में जब उसने अपना सर मसीह के कदमों में रखा और रो रो कर इस बात का इकरार किया कि मैंने जो किया गलत किया है, तो लिखा कलाम खुदा में कि यीशु ने कहा कि जिसने जितनी ज्यादा खुदा यीशु मसीह से मोहब्बत की उसको उतने ही गुनाहों से क्या हुआ, क्या मिल गई, मुआफी मिल गई। यानी मसीह के पास आने से उसने खालिस दिल के साथ आई थी ना, अपना कीमती इतर यीशु के कदम उसके ऊपर नहीं डला, कदमों में डला, और लिखा है कि उससे हुआ क्या, कि उससे मुकम्मल तौर पर गुनाहों से क्या मिल गई, मुआफी मिल गई। यानी उसकी किस्मत वैसी रही, पहले वो और थी, बाद में हम देखते हैं यही औरत कहाँ जाती है, मसीह की कब्र तक भी पहुंचती है। यानी ये औरत, इसने अपनी वो किस्मत जिसके मतलब इनके लिखा हुआ था कि ये कौन सी औरत थी, बाजारी औरत थी, लेकिन बाद में क्या बन गई। अब तक मसीह यीशु के कलाम में हमें पढ़े तो इसकी बहुत बड़ी बातें हमें सीखने को मिलती हैं। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, हम किसी भी उस बात को जो हमारी जिंदगी में हो रही है हम उसे चेंज कर सकते हैं। मुझे याद आई एक बात, नदीम भाई आप किस दिन बात कर रहे थे कि ये जो कुछ मैं देख रहा हूँ ना, मैंने अपनी जिंदगी में, मेरे पार साहब आपको पता नहीं मैंने क्या क्या किया है, ये आपकी बहुत बड़ी गवाही थी, आपका इकरार था खुदा के सामने कि मैंने ये जो कुछ किया है मुझे, यानी मैंने जो अमल किया है उसका रद्दे अमल, यानी रद्दे अमल मुझे मिला है। मैं जो कुछ करता रहा हूँ ये शायद वही मेरे सामने खुदा ने मेरे रखा है। मेरे अजीजों, आज हम सीखते हैं उस रद्दे अमल को जो हमसे, यानी हमें हमारे अमल के वसीला से रद्दे अमल हमारी जिंदगी में आया है। अगर हम चाहते हैं वो चेंज हो जाए, यानी हम पहले से बेहतर हो जाए, हमारी वैल्यू, हमारी इज्जत खुदा के सामने बन जाए, तो हम क्या करें,
अपने किए हुए पर क्या करें, पछताएं। अपने किए हुए क्या करें, हम उसे भूल जाएं और अपने इस दिल को क्या करें, खालस, जो पहले खालस नहीं था इसे खालस करें और खालस करके कहाँ आए, यीशु के करीब आए, यीशु किसी के कदमों में आए। मेरा ईमान है वो जो लिखी बातें कहते हैं मेरी किस्मत जो इस तरह लिखिया सी वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए मैं एक और बात बयान करता हूँ। हिजकिय्याह बादशाह के बारे में जानते हैं, यशायाह की किताब बयान करती है, हिजकिय्याह बादशाह था और उसको पैगाम आया यशायाह की मार्फत के तेरी उम्र क्या हो गई है, तू अब दुनिया से कूच कर जाएगा, तू मर जाएगा, अब तू यहाँ रहेगा नहीं है। कलाम खुदा में लिखा है कि खुदा का मंसूबा था कि अब ये दुनिया से चला जाए, लेकिन उसके एक अमल किया। कलाम में लिखा है उसने क्या किया, खुदा के सामने आकर रो रो कर क्या की, दुआ की। उसने कहा मैं खुदा जब तक जमीन पर रहा मैंने हमेशा तेरी मर्जी को पूरा किया। और लिखा है कि उसके इस रद्दे अमल ने, इसके अमल ने क्या किया, उसने क्या किया, यानी खुदा की तरफ से जो उसकी उम्र खत्म हो गई थी उसने क्या खुदा ने किया, 15 साल और उम्र बढ़ा दी। अब किस्मत कहाँ गई, यानी फौरन उसकी किस्मत का क्या हुआ, तब्दीली आई, उसकी मौत जिंदगी में तब्दील हो गई। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, मैं फिर कहता हूं जब लाजर मर गया तो उसकी बहनें अगर चांदी दे दी किस्मत जी ले आसी ने मारी जाना सी, लेकिन कलाम में लिखा है कि वो जब यीशु मसीह के पास आती हैं तो वो कहती हैं, क्या कहती हैं कि यीशु अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई, अगर तू यहाँ होता तो हमारा भाई ना मरता। यीशु का जवाब क्या था, उनका रोना, उनका यीशु के साथ मोहब्बत का इजहार करना, यानी क्या था, यीशु ने कहा कि तेरा भाई जी उठेगा। क्या कहा, तेरा भाई जी उठेगा। यानी अब सिर्फ यीशु ने कहा नहीं है, यीशु ने लाजर को जिंदा करके दिखा दिया। जब कब्र में या यीशु ने कहा मुझे लेके चलो, उसकी कब्र कहाँ है, तो आगे से वो मायूस होकर कहती है यीशु अब तो उसमें से बदबू आती होगी, लेकिन यीशु ने कहा मुझे वहां लेकर चलो। कलाम में लिखा है कि यीशु ने क्या किया, वो किस्मत जो थी ना पहले वाली कैसे चेंज हुई, उनके रद्दे अमल ने, उसने मोहब्बत के इजहार ने क्या किया, खुदा यीशु मसीह ने जानते हैं कब्र पर जाकर क्या किया था, लाजर को आवाज दी, क्या लाजर बाहर निकला। कलाम में लिखा है कि लाजर कफन समेत क्या हो गया, बाहर आ गया। हालेलुया। इसलिए याद रखिए आपकी जिंदगी में अगर कुछ बुरा हो रहा है ना, सोचो बात में सिखाना वाला ही हूं, अगर कोई जिंदगी में कुछ बुरा हो रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ आपका अमल जरूर है, कुछ ना कुछ ऐसा अमल आपसे हो गया है जो आपको इस तरह से आपकी जिंदगी में रिएक्ट कर रहा है। इसलिए आज वक्त है, आज जरूरत है कि आप अपने किए हुए को चेक करें और खुदा के सामने आकर क्या करें, माफी मांगे, कहें खुदा मैं इंसान था, मैं कमजोर था, ये मुझसे हो गया है, लेकिन मेरा ईमान है तू मेरे लिए कुर्बान हुआ और तू इसलिए कुर्बान हुआ कि मैं बच जाऊं, तो मुझे बचा सकता है। खुदा अपना करम कर और मेरे इस किए हुए को क्या कर, मुआफ करते हुए मुझे दोबारा क्या कर, बहाल। यानी जब हम बहाल हो जाते हैं तो याद रखिए फिर जिंदगी में क्या आती है, खुशहाली आती है, शादमानी आती है, फिर किस्मत जो लिखे आए कुछ नहीं रहता, बल्कि खुदा सब कुछ क्या करता है, तब्दील करके रख देता है। इसलिए ये बात आज सीख लीजिए, किस्मत में, किस्मत का ईमानदार के साथ कोई तल्लुक नहीं है। ईमानदार ईमान के वसीला से हर चीज को चेंज कर सकता है, हर काम को तब्दील कर सकता है। आप ईमान पर खड़े हो जाएं, मेरा ईमान है वो लिखा है, खुदा ने कहा था ना, आप मुत्तफिक होकर क्या करते हो, अगर दो तीन यानी शख्स एक काम के लिए मुत्तफिक हो जाते हो तो वो क्या होता है, तुम जमीन पर मुत्तफिक होते हो तो मैं आसमान पर उसे क्या करता हूँ, पूरा कर देता हूँ। इसलिए आज याद रखिए, किस्मत को ना कहिए कि मेरी किस्मत में यही लिखा था। हम अगर अपने बचपन को देखें तो हम कहते हैं कि शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था कि हम गुर्बत में रहें। क्या आज हमारी किस्मत में यह लिखा है कि हम गरीब रहें? बहुत से लोग कहते हैं मैं गरीब हूँ, लेकिन अगर हम मिसाल किताब पढ़े ना तो वहां जाकर हमें मिलता है, खुदा का बंदा सुलेमान सिखाना चाहता है, मैं इस बात को बड़ा इंप्रेस तो हुआ हूं, लिखा है, वो कहता है खुदा दुआ करता है मुझे इतना दे कि मैं किसी चीज का मुताज ना रहूं, उतना ही दे जितनी मेरी जरूरत है, और मुझे इतना ज्यादा ना दे कि कहीं मैं तुझे ही भूल जाऊं, मैं तुझे ही भूल जाऊं कि तू कौन है। इसलिए याद रखिए, आपके लिए खुदा का पैगाम ये है कि आप जैसे हो आप इससे बेहतर हो सकते हो। जो कुछ आपको खुदा ने दिया है आपको इससे ज्यादा खुदा दे सकता है, क्योंकि वो सारा इख्तियार रखता है। आप बस खालिस दिल के साथ यीशु के पास आइए। मेरा ईमान है
آپ کے لیے وہ سب کچھ جو اب تک نہیں ہوا یسوع مسیح کے نام سے ہو جائے گا۔ خدا یسوع مسیح اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دیجیے، آمین۔ خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے۔